السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے مکتبہ شاملہ اردو کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ اس میں سب سے پہلے جب آپ مکتبے کو کھولیں گے تو اس طرح یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو آپ یہ جو 3 لائنیں شروع میں لکھی ہوئی یہاں کلک کریں گے تو یہ ایک پٹی آپ کے سامنے کھل کر نظر آئے گی۔ اس میں سب سے پہلے ہے فہرست کتب۔ اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ایک پٹی نظر آئے گی۔ یہ آپ ایسے سمجھے جیسے کہ یہ کتابوں کے ریک ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر سبھی کتب جو قرآن سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہے، حدیث میں احادیث شریف ہیں اور فتاویٰ میں فتاویٰ جات ہے، اسی طرح یہ سب تمام۔ آپ کو کوئی کتاب تلاش کرنی ہے، یہ اوپر لکھا ہوا ہے کتاب تلاش کریں، یہاں پہ آپ کلک کر کے تو اس کتاب کا کوئی نام لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں عمل صالح پہ کوئی کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں، مجھے صرف اتنا یاد ہے عمل صالح میں لکھی ہے، تو یہ ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی وہ سامنے آ گئی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ اوپر آ جاتا ہے کراس بنا ہوا ہے پیچھے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو پیچھے چلے جائیں گے۔ اور دوسری جو چیز ہے اس پٹی میں وہ ہے تلاش و بحث۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ جو آپ کو لفظ یاد ہے یا مطلوبہ عبارت یاد ہے وہ یہاں لکھیں۔ مثال کے طور پہ میں نے یہاں لکھا ہے عبادات۔ اب وہ کہہ رہے کہ آپ نے یہ تمام کتب سے تلاش کرنی ہے، یا یہ نیچے اس نے آپشن کے لیے ایک نشان دیا ہے، اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ نیچے اس نے تمام کتب موضوعات، یعنی کس موضوع پر آپ نے قرآن کے موضوع پر یہ لفظ تلاش کرنا ہے، یا ترجمہ یا تفسیر یا حدیث یا فتاویٰ، کس پر آپ کن کتب سے آپ یہ لفظ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور تیسرا جو آپشن ہے وہ منتخب کتب، یعنی کہ آپ کوئی کتب منتخب کر لیں، اس میں سے آپ یہ لفظ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو میں اس میں سے منتخب کتب میں سے کوئی ایک کتاب منتخب کرتا ہوں تو وہ میں اسے تلاش کروں گا۔ میں نے ایک کتاب منتخب کی، اس میں سے میں یہ لفظ تلاش کرنے کے لیے یہاں کلک کریں گے تلاش کریں، تو یہ ایک نتیجہ میرے سامنے آ گیا۔ اس پر میں کلک کروں گا تو یہ وہ لفظ سامنے آ گیا ہے جو تھا۔ تو تیسری چیز ہے نشانات۔ نشانات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا کہ چلو میں اس کتاب کو نشان لگا لیتا ہوں تاکہ میں بعد میں پڑھوں، تو اس کے لیے آپ اس نشانات پر کلک کریں گے تو یہ ایک جو آپ نے کتابوں پہ نشان لگائے ہوں گے وہ کھل جائیں گے۔ یہ میں نے کچھ نشان لگائے تھے، مثال کے طور پر میں نے پہلا جو نشان ہے عمل، یہ ایک کتاب ہے عمل صالح کی پہچان، تو یہ میں نے اس پر نشان لگایا تھا، یہ کتاب وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اور چوتھی پٹی تعارف ہے، یعنی یہ مکتبہ کنہوں نے بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا۔ اور چوتھی چیز تجاویز اور شکایات ہیں، یہ نیٹ کی سہولت ہو تو پھر ان کو تجاویز دی جا سکتی ہیں۔ اب اس جو 3 لائنوں کے بعد آگے جو ایک ڈبہ سا بنا ہوا ہے، اس پر 8 لکھا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 8 کتب کھلی ہوئی ہیں۔ تو میں اب یہ میرے سامنے جو کتاب کھلی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ اوپر دیکھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے عمل صالح کی پہچان، سب سے اوپر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب کھلی ہوئی ہے۔ اور اب جو 8 کتابیں میرے سے کھلی ہوئی ہیں اس مکتبے میں ان میں سے کوئی کتاب نکالنا چاہتا ہوں، تو یہاں جو 8 لکھا ہوا ہے اس پر میں نے کلک کیا تو یہ نیچے وہ سبھی کتابیں آ گئی ہیں۔ تو اس میں سے اب میں سورہ فاتحہ نکالنا چاہ رہا ہوں، تو میں سورہ فاتحہ کو اسی طرح یہ جو لائنیں بنی ہوئی ہیں 2 بریکس اس کے درمیان میں لا کر یہاں میں اس کو ڈن کر دوں گا، تو یہ وہ سورۃ فاتحہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ تھی سب سے اوپر، اور اس کے ساتھ یہ جو 5 لکھا ہوا ہے، 5 کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ اگر حدیث ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے ٹوٹل صورتوں کی، جو اس صورت کی جو آیتیں ہیں وہ
साथ हैं। अगर हदीस होगी तो वो मुकम्मल इधर लिखी होगी और इधर वो हदीस नंबर लिखा होगा। इसी तरह सफ़ा नंबर इधर लिखा होगा। और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये किताब है अमले साले, मैंने इसको डन किया तो ये आ गया। टोटल इसके 108 सफ़े हैं और ये मैंने 6वां सफ़ा खोला हुआ है। और आप इस किताब की अगर फ़हरिस्त देखना चाहेंगे तो ये जो 7 4 लाइनों वाली 7 एक एक नुक्ता लगा हो, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये उसकी फ़हरिस्त खुल गई है कि इस किताब में क्या क्या है, उसकी ये फ़हरिस्त है। यहाँ से आपने जो भी निकालना चाहें उस पर क्लिक करें तो वो खुल जाएगी। अगर कोई आप लफ्ज़ तलाश करना चाहें इस फ़हरिस्त से तो यहाँ पर आप वो लफ्ज़ लिख सकते हैं, तो इससे वो लफ्ज़ निकल आएगा। और अगर बंद करना चाहते हैं तो यहाँ बंद करें पे आप क्लिक करें। और उसके बाद आगे जो ये 2 सफ़े से बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो सफ़ा पढ़ रहे हैं आपने उसको कॉपी करना हो तो आप उस पर इस तरह क्लिक करेंगे तो ये आ गया कि आपकी ये जो इबारत है, ये जो सफ़ा है, ये कॉपी हो गया। आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ मेरे पास एक पड़ा हुआ है नोटिस, मैं उस पर इसको पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पेस्ट की तो वो सारा सफ़ा यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये है कॉपी पेस्ट का तरीका। अब ये है कि इसका मतलब ये है कि आपने ये मौजूदा सफ़ा जो है वो आपने किसी को सेंड करना है तो ये मैं मतलब व्हाट्सएप पे इसको सेंड करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेंड करता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, यानी कि ये लिंक चला जाएगा कि इस मकतबे का। जब वो खोलेगा मकतबा तो वहाँ ये मतलूबा सफ़ा खुल जाएगा। इसी तरह ये एक ऑप्शन दिया हुआ है गोल सा बनकर, ये सर्च का निशान होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो मतलूबा आपने किताब खोली हुई है उसमें से आप कोई लफ्ज़ तलाश करना चाह रहे हैं तो उसमें से वो लफ्ज़ आप तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिखता हूँ अमल, तो तलाश करें पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जहाँ जहाँ था वो निकल आया। मैं जो देखना चाह रहा हूँ उस पर क्लिक करूँगा तो वो खुलकर ये सामने आ जाएगा। और सर्च के आगे जो 3 नुक्ते बने हुए हैं इसमें मज़ीद तफसील है। इसमें क्या है, सबसे पहले एक मोटा सा ए लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करते जाएंगे तो वो जो किताब है जो आपके नीचे खुली होगी वो बड़ी होती जाएगी। और अगर छोटा ए दबाएंगे तो इससे हरफ छोटे होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो तीसरा ऑप्शन है ये निशानात के लिए, आपने इस किताब को निशान लगाना है। उसका तरीका क्या है कि आप इस पर इस तरह क्लिक कर दें और यहाँ पे आप कोई अपने तौर से कोई भी इस किताब पर अनवान लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस पर लिख देता हूँ अमले साले, आप किताब का नाम भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा तो यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। ये मेरे पास अब महफूज हो गई। अब मैं इसको निकालना है तो इसी पर ये निशानात पे जाऊँगा तो ये नीचे मेरे पास आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये किताब खुल गई है। तो ये जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इसके आपने जो किताब खोली है आप उसका मुसन्नफ़ के बारे में जानना चाहते हैं, उस किताब का तारफ़ जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ही आप ये जो एक आई सा बना हुआ है उस पर नुक्ता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये निकल आएगा किताब का नाम ये है, मुसन्नफ़ का नाम ये है, ये कब इशाअत हुई, ये सब नीचे तफसील मिल जाएगी। और ये चौथे नंबर पर जो आंसर का निशान दिया गया है इसका मतलब है कि जब आप इस पर ये क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये बटन किस लिए है। जैसे कि ये जो बता रहा है क्रॉस का निशान लेकर कि मकतबा में खुली हुई विंडो की टेब बता रहा है। इसी तरह आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो आपको रहनुमाई करता जाएगा। तो अगर आपने ये जो मौजूदा किताब खुली हुई है इसको काटना चाह रहे हैं तो आप ये क्रॉस का निशान जो है सुर्ख रंग का, इस पर क्लिक करेंगे ये किताब चली जाएगी। अब जो नीचे किताबें खुली हुई थी वो सामने आ जाएंगी। और ये जो
बना हुआ है एक क्रास का निशान इधर को और इधर को, इसका मतलब है कि ये सफ़हात को चेंज करने के लिए या आयतें, एक आयतें दूसरी या अहादीस को वो चेंज करने के लिए है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप इधर से क्लिक करेंगे तो ये एक सफ़ा पीछे हो जाएगी। इसी तरह आप इधर करेंगे तो ये दूसरा सफ़ा हो जाएगा। तो ये तीसरी बात, ये कुरान मजीद मैंने खोला है, ये ऊपर सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा। तो इसमें ये सूरह खुल गई है, तो ये नीचे निशान दिया तर्जमा मक्का, तो ये सारे तराजिम हैं। तो जो भी आप तर्जमा सेलेक्ट कर लेंगे वो उसका ऊपर तर्जमा आ जाएगा। और ये तफसीर, यानी जो ऊपर आयत खुली हुई है उसकी तफसीर, ये यहाँ आप क्लिक करेंगे ये सब तफसीरें खुल जाएंगी। आप जिस तफसीर पर भी क्लिक कर देंगे वो तफसीर नीचे आ जाएगी। तो ये था मकतबा शामिला उर्दू को इस्तेमाल करने का तरीका। अल्लाह ताला हमें इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।